کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ میرا باپ زندہ ہے؟ ہماری فیملی بھی کمپلیٹ ہے؟ سیم ہے میرا باپ۔ شوبز انڈسٹری کی تاریخ میں وہ شخصیات جو ماڈل سے کامیاب اداکارائیں بنی، ان میں عفت عمر کا نام سر فہرست ہے۔ 80 کی دہائی میں جب یہ گڑیا اسکرین پر جلوہ گر ہوئی تو لوگ ان کے حسن پر مرمٹے تھے۔ سانولی سالونی معصوم چہرے والی عفت کو شہرت حاصل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، بلکہ ان کا آغاز ہی مرکزی کرداروں سے ہوا۔ 4 دہائیوں پر مبنی کریئر میں عفت نے کئی اعزازات اپنے نام کیے ہیں، مگر اپنی بولڈنس کی وجہ سے کئی تنازعات کا بھی شکار رہی۔ ڈراموں میں ان کے شاندار کردار جہاں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، وہیں ان کے آزادانہ خیالات تنازعات کا طوفان بھی کھڑا کر دیتے ہیں۔ امی میں جا رہی ہوں۔ امی یہی ہے وہ شخص جس کی گاڑی روز میرا پیچھا کرتی ہے۔ کون ہے یہ امی؟ انہیں سے پوچھ لو۔ کون صاحب ہیں آپ؟ عفت عمر 1 جنوری 1975 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اسکول کی تعلیم اسنا فاؤنڈیشن سے حاصل کی، جس کے بعد وومن کالج میں داخلہ لے لیا اور پھر بقیہ تعلیم پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فائن آرٹس میں ماسٹرز کرنے کے ساتھ ساتھ فلم میکنگ میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ عفت اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ گھر والوں کی بہت لاڈلی تھی۔ عفت کو بچپن سے ہی اچھے کپڑے پہننے کا اور سجنے سنورنے کا شوق تھا۔ وہ گھنٹوں آئینہ کے سامنے کھڑی رہتی اور خود کو سنوارتی رہتی۔ ان کے خوبصورت اور دلکش نین نقش دنیا کی نظروں سے چھپ نہیں سکے۔ عفت نے جب کالج میں داخلہ لیا تو وہاں پر روٹری کلب تھا جو بچوں کی مدد کے لیے وقف تھا۔ وہاں پر ہونے والی تقریب میں عفت نے شرکت کی اور ان کی تصویر اخبار میں آ گئی۔ ان دنوں جنگ اخبار فیشن میگزین نکالا کرتا تھا۔ اس میگزین نے عفت کو میگزین شوٹ کی آفر کر دی، جسے عفت نے بخوشی قبول کیا۔ جب عفت نے اپنی زندگی کا پہلا شوٹ کیا تب ان کی عمر محض 14 سال تھی۔ اس شوٹ کے بعد ان کو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے اپروچ کیا اور پھر عفت کے تابناک کریئر کا آغاز ہوا، جس نے انہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی فرصت نہ دی۔ عفت عمر نے جب ماڈلنگ کے ریمپ پر قدم رکھا تو دیکھنے والے دم بخود رہ گئے۔ دراز قد، سانولی رنگت اور دلکش نین نقش والی عفت نے اپنے مخصوص انداز سے کم وقت میں ماڈلنگ کی دنیا میں کامیاب جگہ بنا لی۔ ماڈلنگ سے پھر وہ کمرشلز کی جانب بھی گئیں اور وہاں بھی اپنا چارم اور سٹائل برقرار رکھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ خوبصورت ماڈل ریمپ تک ہی محدود رہتی؟ لہٰذا عفت عمر ماڈلنگ سے اداکاری کی طرف آئیں اور بے شمار ڈراموں میں اداکاری کے جلوے بکھیرے اور خود کو کامیاب ماڈل کے بعد شاندار اداکارہ کی حیثیت سے منوا لیا۔ عفت عمر نے اپنی اداکاری کے کریئر کا آغاز لازوال ڈرامہ ننگے پاؤں سے کیا۔ ننگے پاؤں 80 کی دہائی کا ایک شاہکار ڈرامہ تھا جس میں پی ٹی وی کے سب سے بڑے ہیرو راحت قاسمی لیڈ رول میں تھے، جبکہ باقی کاسٹ میں سہیل اصغر، قاضی واجد اور صبا حمید جیسے منجے ہوئے نام شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل ننگے پاؤں سندھی کلچر پر بنایا گیا ایک شاہکار ڈرامہ تھا۔ دلچسپ طور پر اس ڈرامہ میں عفت کے مد مقابل بابر علی تھے۔ یہ وہ دور تھا جب بابر ڈراموں میں کام کر رہے تھے۔ پی ٹی وی کی تاریخ میں سندھی کلچر پر کئی شاہکار ڈرامے بنائے گئے، لیکن ان کا سرخیل یہی ڈرامہ تھا جس سے لوگوں کو سندھی کلچر کے بارے میں جاننے کی جستجو اور دلچسپی پیدا ہوئی۔ جی ہاں، واقعی ایسی بات مذاق میں نہیں کی جاتی۔ میں بہت سنجیدگی سے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیوں آئے؟ لیکن یہ بات مجھ سے اب آج کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ امی کو میرے متعلق ایک غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اب کیوں آتے ہیں آپ؟ ہاں، کیا تعلق ہے ہمارا آپ سے؟ عفت عمر پہلے ایک کامیاب ماڈل تھی، پھر بہت بڑے ڈرامہ سے اداکاری کا آغاز کیا، لہٰذا وہ سب کی نظروں میں آ چکی تھی اور انہیں یکے بعد دیگرے ڈرامے ملنا شروع ہو گئے۔ عفت کے کریئر میں اگلا شاندار ڈرامہ تھوڑی سی وفا چاہیے تھا۔ ڈرامہ تھوڑی سی وفا چاہیے میں عفت عمر بطور رانیہ، ساجد حسن بطور شیراز، مہوش شجاعت بطور مہرو اور عدنان صدیقی بطور جاسم نظر آئے۔ یہ کہانی شادی شدہ جوڑے کے گرد گھومتی ہے جس میں شوہر شیراز جو کرپٹ سرکاری افسر ہوتا ہے، اس کی اپنی بیوی رانیہ یعنی عفت عمر سے بالکل نہیں بنتی۔ ان کا ایک لڑکا اور لڑکی ہوتی ہے۔ روزانہ کی لڑائیوں کا نتیجہ بالآخر طلاق کی صورت میں نکلتا ہے اور شیراز ایک خوبصورت نوجوان لڑکی مہرو یعنی مہوش حیات سے معاشقہ چلا کر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ شیراز دونوں بچے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کسی طرح سے رانیہ بیٹی اپنے پاس رکھتی ہے اور بیٹا شیراز کے پاس چلا جاتا ہے۔ رانیہ کی شادی جاسم یعنی عدنان صدیقی سے ہو جاتی ہے۔ جاسم کا پہلی بیوی سے بیٹا ہوتا ہے،
लेकिन उसकी बीवी फौत हो चुकी होती है। कहानी अंजाम खेज मोड़ की जानिब जाती दिखाई देती है और धोखा देने वाले शराज को अपने धोखे की सजा मिलती है। उसे करप्शन चार्जेस पर हवालात में बंद कर दिया जाता है और वो नाजायज दौलत को छुपाने के लिए अपने ससुर के नाम कर जाता है। कुछ अर्सा बाद वो इस डील पर जेल से बाहर आ जाता है कि वो दोबारा सरकारी नौकरी नहीं करेगा और जब अपनी बीवी मेहरू के पास जाता है तो उसकी बीवी उसके असिस्टेंट से मुआशका चला रही होती है और वो उसे 1 रुपया तक भी देने को तैयार नहीं होती और जलील करके घर से भगा देती है। शराज अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करता है। ड्रामा में पेचीदा मोड़ तब आता है जब उसके बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और उसके पास इलाज करवाने के पैसे तक नहीं होते और फिर वो किस तरह से पैसे जमा करता है और दूसरों से मांगता है और फिर रानिया शराज के बेटे की बीमारी का सुनकर जो रद्द अमल देती है वो इस ड्रामे की खूबसूरती का लाजमी जुज था। ये सबक आमोज ड्रामा वसी शाह ने लिखा और इसके डायरेक्टर यासिर नवाज थे। मैं शराज का फैसला मंजूर कर चुकी हूँ। माँ मेरे पास रहेगी और अरसल शराज के पास। अरसल के बगैर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। इफ़त का अगला शानदार ड्रामा इमाम ज़ामिन था। ड्रामा इमाम ज़ामिन रिवायती कहानियों से अलग था। इस ड्रामा की कहानी एक खानदान के गिर्द घूमती है जिसमें बूढ़े वालिदैन और उनका बेटा मुबीन बीवी बच्चों समेत रह रहा होता है और फिर एक दिन मुबीन फैमिली के साथ बैरून मुल्क शिफ्ट होने का फैसला कर लेता है और अपने वालिदैन को अकेला छोड़कर चला जाता है। बूढ़े वालिदैन तन्हाई से मजबूर होकर किराएदार के लिए इश्तिहार दे देते हैं और फिर एक खातून हानिया उनके यहाँ किराएदार बन के आती है और अपने अखलाक से बूढ़े वालिदैन के दिल में जगह बना लेती है। मुबीन को नागुज़ीर वजूहात की बिना पर फैमिली को छोड़कर वतन वापस आना पड़ता है और उसे घर में किराएदार की सूरत में नया इम्तिहान मिलता है। मुबीन शादीशुदा होने के बावजूद हानिया पर मर मिटता है और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। इसी दौरान मुबीन की बेगम भी वतन वापस पहुंच जाती है और फिर दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हो जाती है जब मुबीन के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि उसने अपनी बीवी के साथ अपना सफर जारी रखना है या हानिया के साथ नई जिंदगी का आगाज करना है। इफ़त ने मुबीन की बीवी का किरदार अदा किया और अपने मखसूस अंदाज़ अदाकारी से अपने किरदार का हक अदा किया, जबकि मुबीन का लीड रोल नुमान एजाज ने निभाया था। दिलचस्प डायलॉग्स पर मुश्तमिल इस ड्रामा की कास्ट में नुमान एजाज और इफ़त उमर के अलावा सहर अफजल, साजिदा और सैयद नूरुल हसन शामिल थे। मैं भी बहुत सोचती हूँ इस बारे में, लेकिन क्या करूँ? पहले माँ हूँ फिर बहू। बच्चों के बाद तो औरत अपने माँ बाप छोड़ देती। सासू सर तो बहुत बात की बात है। इफ़त उमर के करियर के कामयाब ड्रामों में अधूरी कहानी भी शामिल है। ड्रामा अधूरी कहानी में 2 बहनों को दिखाया गया जिसमें बड़ी बहन वालिदैन के चले जाने पर अपनी छोटी बहन को पालकर बड़ा करती है। छोटी बहन को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल दरपेश आते हैं जिससे दोनों बहनों के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होती है। अमीर होने की वजह से बाहर की दुश्मनियां भी सर पर मंडलाती हैं। इस मुसल्लस पर सारी कहानी चलती है। ड्रामा के मरकजी किरदारों में उमैर राना, निगहत चौधरी, इमरान अशरफ और खालिद भट्ट शामिल थे। इफ़त उमर की अदाकारी को जिस किरदार ने अमर किया वो ड्रामा मोहब्बत आग सी में आपा का किरदार था। 2015 में नशर होने वाले इस ड्रामा की कहानी ऐसी बहन पर मुश्तमिल थी जो माजी के दर्दनाक वाकयात के बाद अपने घर में वाहिद अथॉरिटी बन जाती है और उनके सब भाई उनकी इज्जत करते हैं और उनके अहकामात को बजा आवर लाते हैं, मगर उनकी बेगमात आपा से जान छुड़ाने की कोशिश करती नजर आती हैं कि उन्होंने घर में तरह तरह की पाबंदियां लगाई होती हैं और इसके साथ साथ उन्होंने भाइयों को भी मना किया होता है कि वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे। अब इस मुश्किल सूरत हाल में सारी कहानी चलती है कि एक तरफ बड़ी बहन अपनी हाकिमियत बनाए हुए होती है और उनके भाई उनके सामने सर तस्लीमे खम किए नजर आते हैं और उनकी बेगमात अपनी नंद की वजह से परेशान नजर आती हैं। इफ़त उमर बतौर आपा पूरे ड्रामा पर छाई रही और वो ड्रामा इफ़त उमर के लिए 1 मैन शो की हैसियत इख्तियार कर गया। ड्रामा की कास्ट में सारा खान, अजफर रहमान, टीपू, उज़मा हसन और फजला गिलानी शामिल थे। मैंने या शराफत ने कभी तुम पे जोर डाला कि हमें आज ही औलाद चाहिए या जरूर होनी चाहिए? बदली है तो अल्लाह के काम है। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं और करते रहेंगे। इफ़त उमर ने ड्रामों में शानदार कामयाबियां हासिल की, लेकिन उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि फिल्मों में काम करने से उनके साथ कोई शादी नहीं करेगा। इफ़त उमर ने अपने करियर में बेशुमार ड्रामों में काम किया और आज भी उनका ये सफर जारी और सारी है। इफ़त आजकल यूट्यूब पर से टॉल विद इफ़त उमर के नाम से शो करती नजर आती हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली मशहूर शख्सियात का इंटरव्यू करती हैं और उनके हालात जिंदगी से देखने वालों को बखबर रखती हैं। इफ़त उमर की शादी उमर
जुल्फिकार से हुई जो सिविल सर्विसेज से वाबस्ता हैं। उनकी बेटी नूरे जहां है, जिनके बारे में इफ़त कहती हैं कि मेरी बेटी ने मेरी दुनिया रोशन कर दी, इसलिए मैंने उसका नाम नूरे जहां रखा है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। सना किडनैप हुई है, ये कोई बात छुपाने वाली थी और मैं कोई बच्ची हूँ जो मुझे नहीं बताओगे? I mean, तुम लोग पूछे जा रही हूँ कि क्या हुआ है, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो मुझसे।